तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावे, रखो शरम असाड़ी जियो। कर कृपा नानक गुण गावे, रखो शरम असाड़ी जियो। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी विच नकमस्तक हो रहे सत्संगी जनों, आओ अज तो आनंद साहिब बाणी दी विचार नाल जुड़ना है। यह अमृत बाणी तीजे पातशाह जी दी रामकली राग दे विच उचारण की हुई है। आनंद इस बाणी का सिरलेख है। आओ संगति रूप दे विच पहला आपां पाठ करते हैं, उपरांत जिस परथाए गुरु पिता ने यह बाणी उच्चारण की थी, गुरु महाराज जी दे उस अगम्य ज्ञान दे राही अपने सुरत नूं आपां भी उस अवस्था विच लैके जा सकीए जिस अवस्था की गल गुरु साहब जी ने इन्हां 40 पौड़ियां विच कीती है। सारिआं नूं बेनती है, गुरु महाराज नूं झुकाओ सीस, कोई भी रसना वांझी ना रहे। फतेह दी सान करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। सारी संगत उच्ची आवाज पढ़ो। रामकली महला तीजा। रामकली महला तीजा। आनंद आनंद एक ओंकार। एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए। आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया। सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती। सतगुरता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां। मन वजियां वाधाइयां। राग रतन
ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਸ਼ਬਦੋਂ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਅਥਵਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਅਥਵਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁੜਿਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਘਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨ ਵਸਾਏ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਬ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਕੋ, ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਦ ਪਦਵੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਦਾ ਹੈ,
उस सब कुछ पिछे उसकी एक केवल एक ही लालसा है, वो सदा सदा सुख की प्राप्ति विच विचरे, उस लिए वो सारा कुछ करता है। असी सारे क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? साडे जीवन विच जो भी कुछ असी कर रहे हैं उसके पिछे मकसद कोई है, आनंद, लालसा कोई है। ये प्राणी मात्र की लोच है। हर एक प्राणी सदा सुख की अवस्था विच विचरे, ये चाहता है, परंतु हकीकत यह है उसनू रसा कसां तो प्राप्त होए अल्प सुख विचों दुख ही दुख मिलता है, मिलता रहे, अगे भी मिलता रहेगा। लालसा सुख दी है, सब दी लालसा आनंद दी है, सारियां दी। पर जिन्हां रसा कसां तो असी सुख लभ रहे हाँ, अल्प सुख विचों असी सोचते हैं कि असी सुखी हो जावांगे। अज तक तो मनुख नूं दुख ही मिलिया, अगे भी दुख ही मिलना है, ये हकीकत है। क्योंकि पदार्थक स्वादां ते रस मन नूं उतना चिर ही सुख प्रदान करते प्रतीत होंदे ने जिन्ना चिर जीव उन्हां नूं माणदा है, बस जिन्ना चिर असीं भोग रहे हैं। फिर मिठा करके खाया, कोड़ा उपजया स्वाद। मिठा करके भोगते हैं, स्वाद कोड़ा वाली हालत आ वापरदी है साडी जिंदगी च, सारियां दी। चल रहा संसार का हर एक प्राणी इस पासे तुरया होया। इस करके ऐसे छिंग भंगर जिहड़ा सुख है ना साडे जीवन का, जिस दे पिछे असीं सारे दौड़ रहे हाँ, दिन रात एक कर रहे हाँ। भगत कबीर साहब जी ने भी अपनी बाणी विच एक निर्णय मनुखता नूं दिता। वो कहते सुख मांगत दुख आगे आवे। सुख मांगत दुख आगे आवे। सुख मंगो, रज रज मंगो, ते जे सुख देगा रब तो दुख भी देगा। जे सुख है तो दुख भी जरूर मिलना है। जे दिन की मंग करते हो तो कुदरत ने रात भी थानू देनी जे। तुसीं कहो भी कला दिन ही होना चाहिए, कुदरत का विधान रात भी होएगी। सुख मंगो दुख भी होएगा। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगया पावे। वो कहते मैं वो फिर सुख नहीं मंगदा, जे सुख मंगा फिर दुख ही आना के। क्योंकि जदों सुख मिल गया, सुख चरम सीमा ते हुंदा है, याद रखना उस दिनों तो फिर दुख की गिनती शुरू हो जाती। जदों दुख चरम सीमा ते चला जाता, अगले फिर सुख दे विच व्यतीत होंदे ने। क्योंकि ये गुरु नानक पातशाह जी का कथन है, दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम ना होई। जे सुख मंगते दुख भी मंग लिया करो। आप सारे सुख मंगते ना। गुरु साहब कहते मीठा सब मांगै, कोड़ा कोई ना मांगै, सब मीठा मंग देखै, खसम पावै सो करे। जो रब नूं पाउंदा करदा वो है। मंग मेरी मिठे दी है, मंग सुख दी है। पर दुख भी नाल मिल रहा है। क्योंकि दुख जिथे है उत्थे सुख भी रहेगा, जिथे सुख है उत्थे दुख भी रहेगा। ये दोनों चीज़ां कट्ठियां चलदियां। जिवें रात गई दिन आया, दिन गया रात आ गई। ये असल विच संध्या है दोनों की। सवेरे भी संध्या होंदी है, शाम भी संध्या होंदी है। इसनूं जुदा नहीं किया जा सकता। इस करके गुरु साहब ने सिख नूं ये गल बड़े प्यार नाल समझाई, सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारीए तिथे चंगी चुप। ये दो कपड़े ने पा लै।
ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਪਾਠ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਨੂ ਡਿੱਠੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਹੁਣ ਕੋੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡੇਗਾ। ਨਾਟਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਾਟਕ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਨੋ ਡਿੱਠੀ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਜਨ ਵਿਛੂ ਡਸਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਭਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਹੀ ਸੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਕਥਨ ਹਨ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੈਵਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵਰ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਾ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਜਾਣਾ ਹਮਾ ਐਸੋ ਹਮਾ ਸਾਦੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗਾ? ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਤ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਐਸੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਨੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਮਰਥ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਔਗੜਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਬਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਔਗੜਨਾਥ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਗਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਅੰਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਸਾਰੀ 40 ਦੀ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸੀ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੇ। ਆਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ। ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਆਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਏ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਖ ਕੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਏ ਅੱਖਰ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਈ ਅੱਖਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ। ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਈ ਅੱਖਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਲੋਕਾਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀਐ ਮਨ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਐ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਰਫ਼ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਗ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸੇਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਗੀਚੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਦਬੂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਬੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਦਬੂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਖਿੜਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਵਾ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨ ਸੀ ਪਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਰ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, 12 ਵਰਸ ਗਰਭਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 10ਵੀਂ ਮਾਸੀ ਜੰਮਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਵੀ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। 12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਅਸਹਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਖੇਡ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਲ ਇੱਕ ਰਸ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ,
ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਓ ਕਿ ਮਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਨੰਦਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਮੂਹ ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਗਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਖੰਡਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਹੈ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ। ਸ਼ਬਦੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ। ਆਓ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਖਿਨਮੈ ਅਵਰ ਖਿਨੈਮੈ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਕੋਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਮਝੀਏ ਜਦੋਂ ਮਿਟੈ ਸੋਗ ਤਨ ਤਾਪ। ਮਨ ਤੋਂ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤਨ ਤੋਂ ਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਹਿ ਕਿਰਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਣੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਠਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਦ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸੋਜੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ? ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਥੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਖੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚਾਰਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਗ 'ਚ ਸਿੱਖ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਤਨ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿਓ, 4 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਜੋ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਸਹਿਜ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ, ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚਦੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ। 13 ਦੇ 13 ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਵੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਆਖਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚਾੜਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਪੋਜਿਟ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਉ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ
ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਸ਼ਬਦੋਂ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ